Welcome to BSc Physics Main Optics paper, Semester 6, Paper 3, 22th lecture, Optics. Today's topic is sound plate part 3 or sound plate problems. So we have seen sound plate and sound plate part 1, and now today we continue sound plate with its problems. Problems of sound plate are discussed in this section. In the previous section, we have discussed two problems. Today, we discuss the remaining problems of sound plate. One problem you can expect in the examination. Sound plate, important problems. And this is actually problem 3 from sound plate. Two problems we have done. This is the third problem. The diameter of the central zone of a sound plate is 2.5 millimeter. If a point source of light of wavelength 589 nanometer is at a distance of 6 meter from it, calculate the position of first image. ഇപ്പോൾ സോൺ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകലം നമുക്ക് യു ആയിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ 6 മീറ്റർ അകലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 6 മീറ്റർ അകലെയാണ്. ഇമേജിൻ്റെ ദൂരം കാരണം. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്ക് ലെൻസിൻ്റെ കോൺവെക്ഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പോലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പടത്തിലാണ് ആ സോൺ പ്ലേറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവും വിയും ഒയും ഐയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എ സോൺ പ്ലേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 1/u + 1/v ഈസ് 1/f. ആൻഡ് എഫ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് for a sound plate by the relation F is equal to Rn square by n lambda. NC1, only one zone is mentioned. So, and Rn is diameter by 2, 2.5 by 2, that is 1.25 millimeter. 1.25 into 10 raised to minus 3 meter. Therefore, F Rn square by n lambda 1.25 into 10 raised to minus the whole square by 1 into 5, 89 into 10 raised to minus 9 equal to 2.653 meter. And again, object distance u is 6 meter. Image distance v question mark 1/u plus 1/v is 1/f. That is 1/6 plus 1/v is equal to 1/2.653. That is 1/v is 1/2.653 minus 1/6. And that we get as 0.2102. Therefore, v is equal 1/0.2102, that is v is equal to 4.76 meter. A direct problem. Next question. A sound plate has a diameter of 1 centimeter and has 50 zones. Marked on it, calculate the distance of the remotest image and the image next to it for a point source at a distance of 200 centimeter. 200 centimeter എഴുതണേ. 200 centimeter at a distance of 200 centimeter. അപ്പോൾ ഒരു സോൺ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആ സോൺ പ്ലേറ്റിനെ 50 സോണായിട്ട് ഭാഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ട് മുമ്പിൽ 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇമേജ് റിമോട്ടസ്റ്റ് ഇമേജ്, അതായത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഇമേജ് കാരണം, അതുപോലെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഇമേജിൻ്റെ ദൂരം കാരണം, അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇമേജിൻ്റെ ദൂരം കാരണം. നമുക്കറിയാം സോൺ പ്ലേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോക്കസ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് കിട്ടും. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് സോഴ്സ് വെച്ചാൽ, പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ റിമോട്ടസ്റ്റ് ഇമേജിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ഇമേജിൻ്റെയും നെക്സ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഇമേജിൻ്റെയും അകലം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോൺ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം, ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Zone plate is marked. Object O is placed at a distance U from zone plate. I1 is the remotest image at a distance V, and I2 is the second remotest image, as shown. So U is equal to U given is 500, lambda given is 500 nanometer. Lambda is 500 nanometer. So I1 is the remotest image, primary image, and I2 image next to it. F is equal to Rn square by L lambda. That is Rn is 1 by 2 centimeter, 0.5 meter. So diameter of zone plate is given. You will give zone plate has a diameter 1 centimeter. That is why the radius is here it is. Radius is 1 by 2 centimeter, 0.5 meter equal to 0.5 centimeter equal to 0.5 into 10 raised to minus 3 meter, or 5 into 10 raised to minus 3 meter. In any way you can write. And N is 50 zones, 50. Lambda is equal to 500 nanometer, 500 into 10 raised to minus 9 meter. Therefore, F Rn square by N lambda, 5 into 10 raised to minus 3 square by 50 into 500 into 10 raised to minus 9. On calculation, we get 1 meter. Thus, the primary focal length of the zone plate, this gives the primary focal length, F1. So we can write as F1. F1 is 1 meter. So remotest image. Using this focal length, we can find the remotest image position. B question mark, 1 by U plus 1 by V is 1 by F1. If we find the position of the image with respect to focal length F1, then that image is the remotest image. And we are going to find the distance of remotest image. U is 200 centimeter. It is given. It is equal to 2 meter. 1 by U plus 1 by V is 1 by F. 1 by 2 is 1 by V plus 1 by 1. 1 by V is equal to 1 minus 1 by 2. That is 1 by V is 1 by 2. V is 2 meter. This is the position of remotest image. Image next, or second remotest image. So when we want to find the position of second remotest image, we have to find the second focal length, F2. And you know the F2 we find by the equation Rn square by 3 lambda. Rn square by 3 lambda. Except 1 by 3, Rn square by n lambda is F1. So we write F2 is equal to 1 by 3 into F1. F1 is 1 meter, the above discussion. So the second focal length we get 1 by 3 meter. You remember, if first focal length is 1 meter, second focal length 1 by 3 meter. Third focal length is 1 by 5 meter. In that order it is going. So second focal length F2 is 1 by 3 meter. Because the factor 3 is coming in the denominator. And we can find the distance of the second remotest image. 1 by U equal to 1 by V1 plus 1 by F2 is equal to 1 by U plus 1 by V1 is equal to 1 by F2. That is 1 by U plus 1 by V1 is equal to 1 by 3. Because F2 is 1 by 3 meter. That is 1 by 2 plus 1 by V1 is equal to 3 by 1. 3. 1 by V1. 1 by V1 is equal to 3 minus 1 by 2. You write 1 by V1. 3 minus 1 by 2. That is 1 by V1 is equal to 5 by 2. So V is equal to, or V1 is equal to, V1 is equal to 2 by 5, equal to 0.4 meter. Next parabola. The strongest and second strongest images. The meaning is the remotest and the second remotest. The second remote image. The strongest and the second strongest
images of a sound plate illuminated by a source of light are at 50 centimeter and 10 centimeter respectively from sound plate. Both the images are on the same side, remote from the source. Calculate the A part. There are two parts. Calculate the distance of source from the sound plate. B part, radius of first zone, lambda is equal to 6.328 into 10 raised to minus 1 meter. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയാണ്. മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, അയ്യോ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇമേജിൻ്റെ ദൂരം തന്നിട്ട്, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇമേജിൻ്റെ ദൂരം തന്നിട്ട് ഇമേജുകളുടെ ദൂരം തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അതാണ് ചോദ്യം. ഇമേജുകളുടെ ദൂരമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു രീതി. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം. ഫോർ റിമോട്ടസ്റ്റ് ഇമേജ് പടം പിടിച്ചിട്ട് 2 ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ O എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, I1 remotest image, I2 second remotest image, sound plate is marked. The remotest image is at a distance V, the second remotest image is at a distance V1. So for remotest image, 1 by U plus 1 by V is 1 by F1. For second remotest image, 1 by U plus 1 by V1 is 1 by F2. നിങ്ങൾക്ക് ദൂരം എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വിയും V1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ V1 V2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. റിമോട്ടസ്റ്റ് ഇമേജിന് I എന്നും സെക്കൻഡ് റിമോട്ടസ്റ്റിന് I1 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വിയും V1 എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ I1 I2 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് V1 V2 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ പടം വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഫോർമുല നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഫോർ റിമോട്ടസ്റ്റ് ഇമേജ് 1 by U plus 1 by V is 1 by F1. ഈ പടം നോക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ സെക്കൻഡ് റിമോട്ടസ്റ്റ് ഇമേജ് 1 by U plus 1 by V1 is 1 by F2. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് U തന്നിട്ടില്ല, പകരം വിയും V1 തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് U എന്നുള്ള ടൈം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. 2 minus 1, that is 1 by F2 minus 1 by F1. ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ ആദ്യം എഴുത്. ഈക്വൽ ടു 1 by V1 minus 1 by V. ആഡ് യു നോ F2 is F1 by 3. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by F1 by 3 minus 1 by F1 is equal 1 by V1 minus 1 by V. That is 3 by F1 minus 1 by F1 is equal 1 by V1 minus 1 by V. That is 2 by F1. 3 by F1 minus 1 by F1 is 2 by F1 equal 1 by V1 minus 1 by V. Given V is equal to 50 centimeter, that is 0.5 meter, V1 is 10 centimeter, 0.1 meter. Put these values, we get 2 by F1 is equal to 1 by 0.1 minus 1 by 0.5. That is 2 by F1 is equal to 10 minus 2. 1 by 0.5 is 2. That is 2 by F1 is 8. F1 is cross multiply. 2 by 8, 1 by 4 meter. That is the primary focal length. F1 is equal to 1 by 4 meter. Second answer, put this value in equation 1. 1 by U is equal to 1 by U plus 1 by 0.5 is equal to 1 by F1. F1 is 1 by 4. That is 1 by U plus 2. 1 by 0.5 is 2 is equal to 4. That is 1 by U is equal to 2. U is equal to 1 by 2 equal to 0.5 meter. Here is the distance of the source. അങ്ങനെയാണ് U കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. റേഡിയസ് ഫസ്റ്റ് സോൺ. ഒരിക്കലും കൂടെ റേഡിയസ് ഫസ്റ്റ് സോൺ. R1 is root of Fn lambda. That is F is 1 by 4. It is 1.
and lambda is 6.328 into 10 raised to minus 7, and that we calculate, we get the answer Rn is equal to 0.398 into 10 raised to minus 7 meter. Our next problem is a university question and a similar problem, and that I put here to do as a homework. അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോബ്ലമാണ്. അത് ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ആൻസർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം പ്രോബ്ലം കണ്ടു, സെയിം പ്രോബ്ലം, നോ ഡിഫറൻസ്. ദ വാല്യൂസ് മേ ചേഞ്ച്. The strongest and second strongest images of a sound plate illuminated by a source are at 30 centimeter and 6 centimeter. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ 50ഉം 10ഉം ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അത് 30ഉം 6ഉം ആക്കിയെന്ന് മാത്രം, അതേ വ്യത്യാസം. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ 50ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ 30 6 കൊടുത്താൽ മതി, മീറ്ററാക്കി കൊടുക്കണം. From the respectively from the sound plate, both the images are on the same side, remote from the source. Calculate the distance of the source from the sound plate. Radius of the first zone, lambda is 500 nanometer. അപ്പോൾ ആൻസറായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. ആൻസർ F1 is 0.15 meter, U is equal to 0.3 meter, and R or Rn, first zone, 2.739 into 10 raised to minus 4 meter. You read as 10 raised to minus 4 meter, 2.739. All answers are written here. And now there is one more short answer. Actually, this is not mentioned in the syllabus, but the question can be asked. A short answer. It is also a previous question. It is not mentioned in the syllabus, but you study. Diffraction pattern by a circular obstacle. Diffraction pattern by a circular hole and a circular obstacle. അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ഹോളും അതുപോലെ സർക്കുലർ ഒബ്സ്റ്റക്കിളും തരുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കമ്പയർ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഡ്യൂ ടു എ സർക്കുലർ ഹോൾ മീൻസ് അപ്പർച്ചർ, അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. അപ്പർച്ചർ ആൻഡ് സർക്കുലർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, ഒരു ഡിസ്ക് അതുപോലെ ഒരു ഹോള്, ഇവ തരുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മളൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് പിടിച്ചാൽ സ്ക്രീനിൽ സർക്കുലർ ഡിസ്കിന് ഷാഡോ കിട്ടും. ആ ഷാഡോയ്ക്ക് ചുറ്റും ബാൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ ബാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒരു ചെറിയ ദൂരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചാൽ സ്ക്രീനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദൂരത്തിൻ്റെ പടവും അതിന് ചുറ്റും നിഴലും കിട്ടാം. അവിടെയുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാകും? ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ബൈ സർക്കുലർ ഹോൾ ആൻഡ് സർക്കുലർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരു 3-4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഷോസ്, ഈ സർക്കുലർ ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഷോസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ സർക്കുലർ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ വീഴ്ത്തി അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പമുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണാം. നമ്പർ 1, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഇലൂമിനേറ്റഡ് റീജിയൻ റിങ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഓർ ബ്രൈറ്റ്. അതാണ് പോയിന്റ് കേട്ടോ. ഒരു സർക്കുലർ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു സ്ലിറ്റിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഹോളിനകത്തു കൂടി വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പതിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്ന ഹോളിൻ്റെ അത്രയും വട്ടത്തിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ആ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് ഹോള് ചെറുതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടില്ല.
ഈ ഹോളിനകത്ത് കൂടി ലൈറ്റ് കടന്നു വന്നാൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും ഈ ഹോളിൻ്റെ സൈസിനെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് സ്പോട്ടിന് പകരം ഒന്നുകിൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടോ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടോ കിട്ടും. ഇനി ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും. ഇൻ ദ ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് റീജിയൻ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് റിങ്സ്. അപ്പോൾ സ്പോട്ടിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് റിങ്സ് ഉണ്ടാകും. ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ജോമെട്രിക്കൽ ഷാഡോ ഫാൾസ് ഓർ റാപ്പിഡ്ലി. അപ്പോൾ ആ പാറ്റേണിന് പുറത്ത് ഷാഡോ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ഇത് ഹോളായതാണ്. ആ ഷാഡോയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് ക്രമേണ കുറയും. ഈ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആണെങ്കിൽ, എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് സെൻറ്റർ. അതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ്. സർക്കുലർ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഈ സ്ലിറ്റിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ അതുപോലെയുള്ളൊരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കിനൊക്കെ സൈസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കിട്ടില്ല, പകരം കിട്ടുന്നത് എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. അതാണ് സർക്കുലർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കാണുന്നത്. സർക്കുലർ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൽ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടാണ്. ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് in the diffraction pattern. Smaller the size of the disk obstacle, the greater is the brightness of the spot. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ സെൻട്രൽ സ്പോട്ടിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്പർ 2, the central bright spot is surrounded by further rings. By further rings in the shadow of the obstacle. Number 3, outside the shadow of the obstacle, bright and broader rings are obtained. ഷാഡോയ്ക്ക് പുറത്ത് ബ്രൈറ്റും ബ്രോഡറും വീതി കൂടുതലുള്ള റിങ്സും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സർക്കുലാർ ഹോളിൻ്റെയും സർക്കുലാർ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിൻ്റെയും ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പം അതൊന്ന് വായിച്ചൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ പഠിച്ചോളാം, ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. That is all with your 22nd lecture on optics, solve plate problems. Thank you very much.